चलो शिजुका चलते हैं। ओ देखी तुम? ओ शिजुका कैसी हो? तुम मुझे शिजुका चैन बुला सकते हो? हाँ मुझे पता है। हाँ पता तो तुम्हें और भी बहुत कुछ है, ये तो तुम्हारा चेहरा देख के ही पता चल जाता है। समझदार जो हो, तभी तो नंबर अच्छे लाते हो। ये तो बढ़िया है। ये खुश होने का वक्त नहीं है डोरेमोन। शिजुका ये तुम क्या कर रही हो? चले चले। मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना। ये इससे क्या हो गया? जितनी इस मछली के दाम है ज्यादा, उतना ही इसे खाने में आता है मजा। सही कहा ना भाई साहब? बहुत बढ़िया। देखो ये है एक और मछली ताजा, जिसे खाने में आएगा मजा। आप बहुत ज्यादा होशियार हैं। अब क्या ये हर एक मछली की तारीफ करेंगे यूं ही डोरेमोन? लगता तो यही है। असली शिजुका आ रही है। अरे नहीं। हेलो शिजुका, क्या तुम जानते हो मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अब मैं जो पूछूंगा वो इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएगी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अच्छा सुनो, अब जरा तुम इस ऑक्टोपस के बारे में भी कुछ कहो। हाँ नोबिता। अरे नहीं भागा। जल्दी भागे डोरेमोन जल्दी। ये रोबोट ठीक कैसे होगा? ये ठीक कैसे होगा? ये ठीक कैसे होगा? क्या अभी भी नहीं मिला? अगर रोबोट में कोई खराबी आ जाए तो दाईं तरफ से 45 डिग्री एंगल पर एक बार टैप कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। राइट एंगल 45 डिग्री पर यही होगा। हाँ वो हम हेलो। अरे नहीं लगता है ये ठीक नहीं हुई। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं। शिजुका तुम्हारे पियानो लेसन्स कैसे रहे? बढ़िया। लगता है ये ठीक हो गई है। चलो अच्छी बात है। शिजुका अब जब तुम्हारा काम हो गया है तो तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ नोबिता, मैं चाहती हूँ कि शिजुका केक बनाने में मेरी मदद करे। कैसा आइडिया है? ये तो हमें नहीं पता। वो ठीक हो गई है तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ठीक है। अरे कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। याद रखना मेरी बर्थडे पार्टी 3 बजे शुरू होगी, टाइम से आना। हम जरूर आएंगे। मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। अब क्या कर सकते हैं? तुमने शिजुका को बर्थडे गिफ्ट दिया है, वापस भी तो नहीं ले सकते ना। ये हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। 2 लोग मिल जाए तो काम आसानी से खत्म हो जाता है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? क्या बर्थडे पार्टी में मजा आता है? हाँ क्यों नहीं, ये साल में एक बार जो आता है और तुम उस दिन खास बन जाते हो। सबसे खास बन जाते हैं। हाँ मुझे भी मनाना है अपना एक बर्थडे और केक भी। हाँ क्यों नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की, तुम्हें भी इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। उस तरह से नहीं। हाँ मुझे भी खास बनना है। तुम क्या कहना चाहती हो? खास से तुम्हारा क्या मतलब? अभी पता चलेगा। मैं तुम्हारी जगह लेकर खास बन जाऊंगी। बर्थडे आज मैं मनाऊंगी। हाँ और मैं तो तुम्हारी क्लोन हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। शिजुका की बर्थडे पार्टी का वक्त हो गया है, चले? चलो फिर जल्दी से उठो ना। क्या बात है? मैं तो बस उस क्लोन के बारे में सोच रहा हूँ। फिक्र मत करो, मैंने तुमसे कहा ना वो ठीक हो गई थी। हाँ सही कहा,
ये बिल्कुल सही रहेगा। हम शिजुका के घर जाकर उस क्लोन पर अच्छे से नजर रख सकते हैं। तुम वो बोतल नहीं लोगे क्या? हाँ, वो बोतल नहीं फ्लावर वॉज है। हाँ हाँ, इतनी मेहनत से उसे बनाया है तो ले चलो ना। शिजुका इसे देखकर बहुत खुश होगी, देख लेना। तुम्हें ऐसा लगता है? चलो ठीक है, मैं ये शिजुका के लिए ले चलता हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि उसे ये बोतल बहुत पसंद आएगी। ये फ्लावर वॉज है। मुझे माफ करना। तुम लोगों का मेरी बर्थडे पार्टी में स्वागत है। देख के रहे हो? चलो। वैसे तुम्हारा क्लोन कहाँ पर है? मैंने उसे शॉपिंग के लिए भेजा है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों के लिए वायलिन बजाऊंगी। चलो तालियां बजाओ। आज शिजुका कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते? आज शिजुका का दिन है, उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। चलो, अब जो मेरे लिए तोहफे लाए हो एक एक करके दो। हाँ, अच्छा। बिल्कुल। मेरा प्रेजेंट बहुत ही खास है शिजुका, इसको मैंने फ्रांस से मंगवाया है। ये रहा वो, क्यों है ना अच्छा? अच्छा, तो ये फ्रांस में बना है। सच कहूँ तो मुझे पसंद आया। मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो, मैं तो तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतरीन सोप्स का सेट लाया हूँ। मुझे इम्पोर्टेड सोप पसंद, समझ गए तुम? माफ करना मुझे। शिजुका, मैं तुम्हारे लिए फूलों की एम्ब्रॉयडरी वाला एक रुमाल लेकर आया हूँ। दो मुझे। तुम्हारा शुक्रिया डेकिसुगी। और तुम क्या लाए हो मेरे लिए नोबिता? क्या हुआ? तुम कुछ तो लाए होंगे ना मेरे लिए। मैं वो। क्या हुआ नोबिता, डर क्यों रहे हो? तुमने इतनी मेहनत से उसे बनाया है तो फिर दे दो ना। ठीक है, वो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है शिजुका। तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैंने फ्लावर वॉज बनाया है। ये बेकार सी बोतल। मुझे नहीं चाहिए ये। अरे नहीं। शिजुका, ये तुमने क्या किया? शिजुका से भूल जाओ, कम से कम अब तो शिजुका ठीक है ना दोस्तों। माफ करना शिजुका। हाँ नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने ही क्लोन की मदद से अपना काम आसान करने की कोशिश की थी। इसमें गलती तो मेरी हुई ना। हाँ, सच में शिजुका। नोबिता सुनो, उसे वो गिफ्ट तो दे दो जो तुमने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, कैसे दे दूँ? हाँ, तो क्या तुमने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया? हाँ, वो बस थोड़ा अजीब सा है। ये लो। हाँ? कितना प्यारा गुलदस्ता है ये, मुझे पसंद आया नोबिता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिजुका, तुम समझ गई कि ये एक फ्लावर वॉज है। अब चलो, हम शिजुका की बर्थडे पार्टी एक बार फिर से शुरू करें। हैप्पी बर्थडे। आप सबका शुक्रिया। इसी खुशी में मैं आपको वायलिन बजाकर सुनाऊंगी, ठीक है? मैं ये सब अब और नहीं सुन सकता हूँ। असली शिजुका ही सबसे अच्छी शिजुका है। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ।
তো এই যে আজকে নিয়ে চলে আসলাম একটা নতুন একটা ভিডিও। তো এই যে সিএস র্যাঙ্ক একটা ম্যাচ আমি স্টার্ট করে দিয়েছি। তো এই যে একটুখানি ঘোরাচ্ছিলাম, নেট একটু প্রবলেম করতেছিল, তো এই যে গানটা আমি কিনে নিলাম। তো গানটা কিনে আমি এই যে একটুখানি প্র্যাকটিস করতেছি। তো এই যে একটুখানি ইমোট মারতেছিলাম। তো ইমোট এই যে একটু গেলাম, সেটিংসে গেলাম, যে তারপরে যে আমি আমার ইমোটের ইয়াটা একটুখানি চেঞ্জ করলাম। তো করার পরে এই যে রাউন্ডও শুরু হয়ে গিয়েছে। তো তারপরে এই যে এখান দিয়ে যাচ্ছি, তারপর দেখলাম একটু চেক করে যে ঠিক হচ্ছে কিনা। তো আমি এখানে দাঁড়ালাম, দাঁড়ানোর পরে কিন্তু একটা প্লেয়ার বেরোলো, তাকে কিন্তু আমি দুইটা হেডশট দিয়েছি কিন্তু তাও সে মরে নাই। তো তারপরে এই যে এখান দিয়ে যে একটা প্লেয়ার আসছে, তাকে আমি একটা হেডশট দিয়েছি কিন্তু তাকে ডাউন করতে পারি না, রিলোড চলে এসেছিল। তো তারপরে এই যে আরেকটা আছে, তাকে কিন্তু আমি হেডশট মেরে ডাউন করে দিয়েছি। তারপরে এই যে আরেকটা প্লেয়ার আছে, দুইটাকে কিন্তু আমি এখানে ডাউন করে দিয়েছি। তো তারপরে একজনকে আমি ফিনিশ করার চেষ্টা করলাম, সে ভিতরে ঢুকে গেল। তা আমি এখান দিয়ে একটু রাশ করার জন্য আসলাম। তো তারপরে এই যে এখান দিয়ে একটাকে আমি ফিনিশ করে কিলটা কনফার্ম করে নিলাম। তো এখান দিয়ে বের হওয়ার পরে দেখি আমার দুইটা কিল কনফার্ম হয়ে গিয়েছে। তো তারপরে এই যে এখানে একটু দাঁড়ালাম, দেখার চেষ্টা করতেছিলাম প্লেয়ারটা কোথায় আসবে। তো তারপরে এই যে এখান দিয়ে আমার একটা প্লেয়ার কিন্তু রাশ করে দিতেছে তার উপরে। তো আমি এখান দিয়ে একটু আসার চেষ্টা করলাম, ভাবলাম যে এদিক দিয়ে আসবে। তো ওই প্লেয়ারটা কিন্তু এদিক দিয়ে গিয়ে ডাইরেক্ট একদম নিচে নেমে গিয়েছিল। তো তারপরে আর কি আমি এখান দিয়ে একটুখানি ঘুরতেছিলাম, প্লেয়ারটাকে প্রথমে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপরে দেখি যে আমার প্লেয়ার এখানে দেখাচ্ছে, তারপরে বুঝতে পারলাম প্লেয়ারটা নিচে চলে গিয়েছে। তো তারপর ভাবলাম যে আমার প্লেয়ার মনে হয় যাবে না, তারপর দেখি না আমার প্লেয়ারও চলে গেল। তো আমি ভেবেছিলাম যে প্লেয়ারটা জন্যই মারা যাবে একা একাই, কারণ এখান থেকে তো ওঠা সম্ভব না। তো তারপরে আমি এখান দিয়ে নামার চেষ্টা করলাম। তো আমি নামতে নামতে তারা কিন্তু তাকে মেরে দিয়েছে। তারপরে এখানে নামলাম, নামার পরে এই যে এখানে একটু দাঁড়ালাম। তো তারপরে কিন্তু পর রাউন্ডটা শুরু হয়ে গেল, 2 নাম্বার রাউন্ড। তো এই রাউন্ডে কিন্তু আমি একটা MP5 কিনে নিলাম। তো তারপরে যেখান থেকে একটা কিনে হেলমেট কিনলাম, কেনার পরে হাতুড়ি মেরে দিলাম MP5-এ। তো হ্যামার মারার কারণে এটা ইয়া নাকি ড্যামেজ নাকি বেড়ে যায়, তো আমি সঠিক জানি না, আপনারা জানলে আমাকে কমেন্টে জানান। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে একটুখানি মুভমেন্ট করতেছিলাম, যদি আমি এত ভালো মুভমেন্ট করতে পারি না। তারপর চেষ্টা করতেছিলাম। তো তারপরে যে এখান দিয়ে এই ঘর দিয়ে আমি ঢোকার চেষ্টা করলাম। তো এই যে এখান দিয়ে ঢুকলাম, ঢুকার পরে এখানে আমার একটা প্লেয়ারকে কিন্তু ডাউন করে দেয় একটা এনিমি। তো আমি এখান দিয়ে একটু মারার চেষ্টা করলাম, সে কিন্তু একজনকে ডাউন করে রেখেছিল। আমি কিন্তু তাকে জামাকে এই পাশ দিয়ে একটা ড্যামেজ দিয়েছে, আমি কিন্তু তাকে ক্লিয়ার দিয়ে উপরে চলে আসলাম দেখার জন্য যে এনিমি কোথায়। তারপর আমি এই যে এদিক দিয়ে আসলাম, এদিক দিয়ে যদি দেখা যায় একটা এনিমি। তো তারপরে আমি এই যে এখানে দাঁড়ালাম, আর একটা মেডিকেট করে নিলাম যেহেতু আমার হেলথ একটুখানি কমিয়ে দিয়েছিল। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে আমি একটু নেমে গেলাম প্লেয়ার দেখার জন্য, প্লেয়ার কোথায়। তো তারপরে আমি এই যে এখানে দাঁড়ালাম। তো এখানে দাঁড়ানোর পরে একটা এনিমি ছিল, সে কিন্তু আমাকে ভালোই ড্যামেজ দিয়েছে, আমিও কিন্তু তাকে অনেক পরিমাণ ড্যামেজ দিয়েছি, কিন্তু সে ডাউন হয়নি। আর আমার কাছে মেডিকেট ছিল একটাই, তো সেই জন্য আমি আর এখানে আর ফাইট নিতে যাইনি। পরবর্তীতে আমি এদিক দিয়ে ঘুরে চলে আসলাম এপাশে, এপাশে একটুখানি কাভার নিয়ে নিয়ে আমি এই গাছটার এখানে কাভারে চলে আসি। তো তারপরে কিন্তু পরবর্তীতে আমার টিমমেটই কিন্তু তাকে মেরে দিয়েছিল। তো আমি এই যে এখানে একটু দাঁড়িয়েছিলাম দেখার জন্য যে প্লেয়ার মিলার আসে কিনা, এই দিক দিয়ে আসলে তো আমি মেরে দিব। তো আমার টিমমেট কিন্তু চলে গিয়েছে। তো আমার টিমমেটরা মিলে কিন্তু তাকে কিন্তু মেরে দিয়েছে। আমার যেহেতু হেল্প ছিল না, তাই কিন্তু আমি আর রাশে যাইনি। তো আমি এখানে গুড জব বলতেছিলাম, কারণ আমার টিমমেটরা আসলে ভালো খেলেছে। তো তারপরে কিন্তু আমি এই যে এখান দিয়ে আহ এখান থেকে কিন্তু আমি একটা একটা P90 কিনে নিয়েছিলাম। না সরি, এখান থেকে আমি কিন্তু আমার MP5টাকে 2 লেভেল বানিয়ে নিলাম। বানিয়ে নেওয়ার পরে কিন্তু এই যে আহ, এইখান থেকে আমি একটা রিকোয়েস্ট দিয়েছিলাম, আমার হেলমেটের অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ। তো তারপরে কিন্তু আমাকে কিন্তু আহ, দেয়নি তারা। তো কোনো সমস্যা নেই, তারপরে আমি এই যে ঘর দিয়ে একটুখানি ঢুকতেছিলাম।
তো তারপরে এই যে এখান দিয়ে আমি ঘুরে চলে গেলাম মারার জন্য। তো তারপরে এই যে এখানে দাঁড়ালাম, দাঁড়ানোর পরে তো এখান দিয়ে এই যে মারার চেষ্টা করতেছিলাম। তো এই যে এখান দিয়ে আসলাম যে মারবো একটা প্লেয়ারকে, কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো প্লেয়ারকে আমি পাইনি। তো তারপরে এই যে এখান দিয়ে এই যে আসলাম যে প্লেয়ার দেখার জন্য, প্লেয়ার আছে কিনা। তো এখানে কিন্তু প্লেয়ার ছিল না। তারপরে আমি এই যে এখান দিয়ে আসলাম, এই যে একটা লুট বক্স থেকে লুট করলাম। তো ততক্ষণ আমার টিমমেট কিন্তু সবাই কিন্তু মেরেই দিয়েছে অলরেডি সব প্লেয়ারকে। আমি কিন্তু আর এই রাউন্ডে কোনো কিলই পাইনি বলতে গেলে। তো এই ম্যাচটা কিন্তু আমাদের খুব সুন্দর মতো বুইয়া হয়ে গিয়েছিল, একদম খুব ভালো মতো। তো তারপরে আমি এমপি5টাকে শুধু ম্যাক্স করে নিয়ে হেলমেট বেস কিনে আর একটা গ্লোয়াল কিনে কিন্তু আমি চলে যাচ্ছিলাম। এখানে প্র্যাকটিস করতেছিলাম একটুখানি। এই যে আমি কিন্তু ভালো জুম ইন জুম আউট করতে পারি, অনেক ভালোই বলতে পারেন, অনেক ভালো মানে অনেক ভালো। তো তারপরে এই যে এখান দিয়ে আমি একটু দেখার চেষ্টা করতেছিলাম প্লেয়ার গুলোকে। তো এই যে এখান দিয়ে গেলাম। তো এই যে এখানে আমি দাঁড়ালাম একটুখানি যে দেখার জন্য প্লেয়ার আসে কিনা। তো এখান দিয়ে কিন্তু প্লেয়ার এসেছিল। তো এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ওই দিক দিয়ে কিন্তু আমার একটা প্লেয়ারকে কিন্তু রাশ করে দিয়েছে। এদিক দিয়ে একটা প্লেয়ার আসে এবং আমি কিন্তু তাকে মেরে দেই হেডশট মেরে, এবং তাকে কিন্তু ক্লিয়ার করতে করতে এখান দিয়ে কিন্তু আরেকটা প্লেয়ার চলে আসে। তো আমি এখান দিয়ে টাগালাম আর এবং এখানে আরেকটা প্লেয়ার চলে আসে এবং আমি কিন্তু একটুখানি মেরে গ্লোয়াল মেরে কোনো রকমে কিন্তু বেঁচে যাই। কিন্তু তারপরে কিন্তু আমি একটু হেলথ নিয়ে কিন্তু তাকেও ডাউন করে দেই এবং আমার টিমমেটরা এসে পড়ে এবং আমি কিন্তু এখানে মেডিকিট করে ফেলি। তো এদিক দিয়ে কিন্তু কোনো প্লেয়ার, তারপরে কিন্তু আমাদের এখানে বুইয়া হয়ে যায়। আমার টিমমেট মেরে দিয়েছিল আরেকটা প্লেয়ারকে। তো এখানে আমি বুইয়াটা নিয়ে তারপরে বুইয়াটা হয়ে যায় আমাদের, এমবিপি হয় নাহিদ ওয়াইটি না কি যেন একটা নাম। তো এখানে কিন্তু আমার 14 স্টার কমপ্লিট হয়ে যায়। তো 14 স্টার হওয়ার পরে লবিতে চলে যাই আমি সরাসরি। তো লবিতে যাওয়ার পরে কিন্তু ওই যে এখান দিয়ে আমি সবকিছু কেটে কিন্তু এই যে আমাকে এখান দিয়ে আমার একজনকে টিম আমি কিন্তু রিকোয়েস্ট দিয়েছিলাম এবং তারা কিন্তু আমাকে রিকোয়েস্ট দেয়। এবার এই যে এখানে কিন্তু আমি দুইটা ম্যাচ কিন্তু আমি হেরে গিয়েছিলাম শুধুমাত্র এই যে এদের জন্য। তো আমার কাছে কিন্তু খুব কষ্ট লাগতেছিল, আমি কিন্তু দুইটা ম্যাচ হারছিলাম। তো এখানে কিন্তু আমার মানে কি বলবো, ওই যে যেটার কারণে আপনার কি বলে ওটাকে মাইনাস করে না, এই যেটাই হোক, তো ওটা কিন্তু আমার একদম কমিয়ে ফেলেছে এরা দুইজনে। তো আমি এখানে যে হাই লিখতে লিখতে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। তো তারপরে আর কি বলবো, তারপরে যে এখান দিয়ে আমি দুইটা কিনে নিলাম। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে আমি ঘুরতেছিলাম। এখান দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কিন্তু এই যে আমি এখানে একটু মুভমেন্ট করতেছিলাম, প্লেয়ারটা যেন ভালো গুণটা মারতে পারি। তো আমি এখান দিয়ে যে যাচ্ছিলাম, উপরে উঠে গেলাম আমি সর্বপ্রথম। উপরে উঠে গিয়ে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে প্লেয়ার ছিল। তো একটা প্লেয়ার কিন্তু এখান দিয়ে বের হয়, আমি কিন্তু তাকে 104-এর একটা হেডশট মারি, হচ্ছে মরানা। কিন্তু তারপরে এই যে এখান দিয়ে মারি কিন্তু মরানা, সে কিন্তু আমার টিমমেট উপরে রাশ করে এবং আমি এখান দিয়ে মারি এবং সে নক হয়ে যায়। তো তারপরে আমি এখানে একটু রাশে চলে আসি, এখানে একটু বসে একটু হোল্ড করার চেষ্টা করলাম, বাট দেখলাম এদিকে কোনো প্লেয়ার নেই। তারপরে আমি এই যে নিচে চলে আসি, তো আমার টিমমেট কিন্তু অলরেডি একটা প্লেয়ারকে ডাউন করে রেখেছিল। তো আর দুইটা মাত্র প্লেয়ার ছিল, তারা কিন্তু উপরে ছিল, আমার কিন্তু এই নিচে আসাটা ভুল হয়েছে। তো আমাকে এখান থেকে কিন্তু তারা একটু ড্যামেজ দিচ্ছিল। তো আমি ওখানটা হয়ে একটুখানি তাদের কাছে আমি যাওয়ার চেষ্টা করতে এখানে একটু হোল্ড করলাম, তাদের পজিশনটা একটু বোঝার চেষ্টা করলাম এবং আমার ওখানটা ছেড়ে দেয় এবং আমি কিন্তু তাদের কাছে আহ রাশ করার জন্য উপরে যাই। এখানে একটু হোল্ড করতেছিলাম, তো দেখলাম এদিকে প্লেয়ার নিয়ে এবং আমাকে কিন্তু পিছন থেকে মারা শুরু করে দেয়। তো আমি এখান দিয়ে এই যে এদিক দিয়ে কিন্তু ঘুরে এসে কিন্তু একজনকে কিন্তু আমি হেডশট মেরে কিন্তু ডাউন করে দেই এবং আরেকটা প্লেয়ার ছিল, তো তাকেও সে কিন্তু আমার টিমমেট মেরে দেয় তাকে। তো তারপরে আর কি বলবো, তারপরে এখান থেকে কিন্তু আমি এই যে কি বলে ইয়াটা ফেলে দিলাম। তো ফেলে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমি ইউএমপিটা কিনে নিলাম, আমার ফেভারিট গান, আপনারা কিন্তু সবাই জানেন এটা কিন্তু আমার সব থেকে ফেভারিট গান। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখানে একটা হ্যামার মেরে নিলাম এই ইউএমপিতে,
যেন ড্যামেজটা একটু বেশি দেয়। তো তারপর এখানে জুম আউটটা একটু প্র্যাকটিস করতেছিলাম। এটা যদি কার্যকর হয় তাহলে কিন্তু পুরো একদম অনেক ভালো হবে। আপনারাও কিন্তু এই জিনিসটা, এই ট্রিক্সটা কিন্তু কাজে লাগাতে পারবেন। তো তারপরে কিন্তু আর আমি এখান থেকে এই যে দাঁড়ালাম, একটু একটা প্লেয়ারকে কিন্তু আমি হেডশটও দিয়ে দিয়েছি অলরেডি, বাট সে কিন্তু ডাউন হয়নি। তো এখান থেকে দেখার চেষ্টা করতেছিলাম, কিন্তু এখানে কোনো প্লেয়ার ছিল না তেমন। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে একটু হোল্ড করার চেষ্টা করলাম কোনো প্লেয়ার আসে কিনা। তারপরে দেখলাম আমার টিমমেট ওই দিক দিয়ে ফাইট করতেছে। তো আমি এখান দিয়ে একটু ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করব। তো আমি এখান দিয়ে এই যে দেখে 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 নিলাম আগে কোনো প্লেয়ার আসে নাকি। দুদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতেছিলাম, যদি কোনো প্লেয়ার থাকে তাহলে মারবো। তো দুদিক দিয়ে দেখতেছিলাম কোনো প্লেয়ার নেই। তো তারপরে আমি এই যে এখান থেকে একটু বের হলাম, বের হয়ে যে এদিক দিয়ে ঢুকে গেলাম ঘরের ভিতরে। তো ঘরের ভিতরে ঢোকার পরে আমি এখান দিয়ে যে একটা প্লেয়ারকে দেখার চেষ্টা করলাম, বাট এখান থেকে দেখতে পেলাম না। তারপরে আমি চলে গেলাম এই যে পিছনে। তো পিছনে আসার পরে আমি দেখতে পেলাম একটা প্লেয়ার মারছে। আমি কিন্তু তাকে একটা হেডশট দিয়ে প্লাস অনেক বেশি ড্যামেজ দিয়ে, বাট সে মরে না। তো আমি কিন্তু এখানে একটু হোল্ড করি, আমি কিন্তু জানতাম সে এখান দিয়ে বের হবে এবং আমি কিন্তু তাকে ডাউন করে দেই। তো ডাউন করার পরে কিন্তু আর কি বলবো, তারপরে এখান দিয়ে এই যে আমি একটু দাঁড়ালাম। তো এখান দিয়ে প্লেয়ার গুলো কিন্তু, আমি কিন্তু একা বেঁচেছিলাম এবং তারা কিন্তু তিনজন ছিল। আমাকে এখান থেকে কিন্তু একটা গ্রেনেড মারা হয়। তো মানে কি বলবো, 1 vs 3 সিচুয়েশন। তো তারপরে আমি কিন্তু এখানে একটু চিপায় পড়ে গেলাম, একটা গ্রেনেডে কিন্তু ভালোই ড্যামেজ খেয়ে যায়। তো তারপরে এখানে সবাই মিলে আমার উপরে রাশ করে দেয়। একটা মেডিকেট করতে পারলেও কিন্তু মারতে পারতাম। তো এই যে এই জিনিসটা কি গাইস, আমি এটা কিন্তু এখনো বুঝতে পারি না। আমাকে কিন্তু কোবরা রিমোট দেয়, এই জিনিসটা কিন্তু আমার প্রচন্ড পরিমাণে মেজাজটা একটু গরম হয়ে যায়, খারাপ হয়। এই ম্যাচটা কিন্তু আমরা হেরেছিলাম, যদিও আমি রিভেঞ্জটা নিতে পেরেছি নাকি আমার সঠিক খেয়াল নেই। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে আমি MP5 কিনে নিলাম, কেনার পরে এখানে একটা হ্যামার মেরে দিলাম। এই রাউন্ডে যদি আমি যদি একটা যদি এমপি পেতাম, তারপরে কিন্তু জিতার একটা চান্স ছিল। কিন্তু আমি MP5 নিয়েছি, MP5 কিন্তু এত ভালো চালাতে পারি না আমি। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখানে জুম আউট একটু প্র্যাকটিস করতে করতে আমাদের রাউন্ডটা কিন্তু ছেড়ে দেয়। তো তারপরে আমি এখান দিয়ে এই যে একটুখানি ঢুকে গেলাম এই ঘরের ভিতরে। আমি কিন্তু বেশিরভাগ সময় কিন্তু এদিক দিয়ে যাই, কারণ এদিক দিয়ে কিন্তু প্লেয়ার মিলার দেখা যায়, ভালোই মারা যায়। তো তারপরে এই রাউন্ডে কিন্তু আমি কিন্তু জিতার একটা সম্ভাবনা ছিল, বাট কি বলবো, এই যে এদিক দিয়ে কিন্তু প্লেয়ার কিন্তু রাশ করতেছিল, ওইদিকে একটা প্লেয়ার ছিল। তো আমাকে কিন্তু এখানে একটু ড্যামেজ দেয়, আমি কিন্তু এই যে এখানে মারার চেষ্টা করতেছিলাম, বাট যে আমার টিমমেটকে কিন্তু এখানে ডাউন করে দেয়। তো আমি এখানে এসে দাঁড়ালাম, দেখার চেষ্টা করলাম প্লেয়ারটাকে। তো এই যে এটাকে কিন্তু আমি মেরে দেই। তো মারার পরে আমি এই দিক দিয়ে আসি, যে এই দিক দিয়ে মনে হয় প্লেয়ার আসবে। তো এখান দিয়ে আমি উকুন হয়ে কিন্তু একটু উঠে আসলাম। তো এইদিকে দেখতে পেলাম প্লেয়ারে, আবার কিন্তু তাকে ডাউন করে দেই। তো এখানে কিন্তু আমার এই যে একবার রিকল হওয়াতে কিন্তু হয়নি। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে তারা কিন্তু ফুল স্কোয়াড মিলে আমাকে মেরে দেয়। তো ম্যাচ দেওয়ার পর আর কি আর করার, যেহেতু আমি একটাই বেঁচেছিলাম আর তারা ছিল 4 জন, তো আমার তো কিছু করার নেই এখানে। তো আমি আমার ফেভারিট নিয়মপিটা নিয়ে নিলাম, নেওয়ার পরে তারপরে কিন্তু এই যে এখান থেকে আমি হেলমেট আর বেস্ট আর হলো গিয়ে গ্লোয়াল কিনে নেই, তারপরে মাশরুম কিনে নেই। কেনার পরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে কিন্তু আমি আবার কিন্তু একটু প্র্যাকটিস করতেছিলাম। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে ঘুরতেছি, তো এখানে প্র্যাকটিস করতেছি, ঘুরতেছি, প্র্যাকটিস করতেছি। তো এই জিনিসটা যদি আমার যদি কাজ হয় তাহলে কিন্তু আপনারা কিন্তু অনেক ভালো মতো এই জিনিসটা যদি শিখতে পারেন, আয়ত্তে আনতে পারেন, তাহলে কিন্তু খুব ভালো খেলতে পারবেন। এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো। এই ট্রিক্সটা কিন্তু 99% মানুষ কিন্তু জানেই না এই ট্রিক্সটা। তো তারপরে আমি এখানে একটু দাঁড়িয়েছিলাম, তো হোল্ড করতেছিলাম যে এখান দিয়ে কোনো প্লেয়ার আসে নাকি। তো তারা কিন্তু সবাই ওপর দিয়ে এসেছে, কিন্তু আমি ভালোই বুঝতে পেরেছিলাম আগে থেকে। তো তারপরে এই যে আমার একটা টিমমেটের দিক দিয়ে যাচ্ছিল হুকুম হয়ে, তো আমি এখান দিয়ে একটু যাওয়ার চেষ্টা করলাম, দেখার চেষ্টা করলাম প্লেয়ার কোথায়। তো আমার কিন্তু টিমমেট গুলোকে কিন্তু ঠাস ঠাস করে এখানে সবগুলো মরে যায়। তো এখানে একটা প্লেয়ার ছিল, তাকে আমার একটা টিমমেটকে কিন্তু মেরে দেয়। তো আমি এখানে রাশেও যেতে পারতেছিলাম না, কারণ ডানেও প্লেয়ার ছিল এবং এখানেও প্লেয়ার ছিল। তো এখানে একটা আসে, তাকে কিন্তু আমি এখানে একটা গ্লোয়াল মারি, কিন্তু তারপরে কিন্তু আমাকে কিন্তু 2 জন মিলে মেরে দেয়। তারপরে এখানে রিভাইভ এরিয়াটা রোবটটা পাঠায়, বাট আমি এখানে বাঁচতে পারি না, কারণ তারা এখানে ছিল। তো তারপরে আমি আর কি আর করব, তো আমাকে মেরে দেয়। আমার এই টিমমেটটা দেখুন কত পরিমাণ একটু আর কি বট টাইপের ছিল, যদি একজনকে ডাউন করে। তো একজনকে ডাউন করার পরে সে এত লং এ বা MP40 দিয়ে খেলতেছে, সে যদি একটু যদি হোল্ড করতে পিছনে, তাহলে হয়তো বা এই রাউন্ডটা আমরা নিতে পারতাম বা নিতাম।
তো তারপরে সে কিন্তু এখানে আরেকজনকে ডাউন করে এবং তাদের আরেকজন এসে কিন্তু তাকে মেরে দেয়। সে যদি এখানে হোল্ড করতো, ওখানে ফায়ারটা না দিলে কিন্তু আমরা এই রাউন্ডটা নিতে পারতাম। তো তাদের কিন্তু 3টা রাউন্ড হয়ে গেছে অলরেডি। তো এখন আমি আবারও ইএমপিটা কিনে নিলাম এবং MP40 না কিনে আমি কিন্তু এই যে নতুন যে গানটা, এই গানটা কিনে নিলাম, কারণ এই গানটা কিন্তু খুবই ভালো কাজ করে আমার জানা মতে। তো তারপরে কিন্তু এই যে এই গানটা দিয়ে একটু প্র্যাকটিস করতেছিলাম। এই গানটা যদি সঠিক টাইম মতো যদি রিলোড করা যায় তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন। তারপরে কিন্তু এই যে আপনার এখান থেকে কিন্তু আমি রিলোড করতেছিলাম। তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে ঘুরতেছি। আহ এই যে এখান থেকে আমি কিন্তু এই ঘরটা দিয়ে যাই বেশিরভাগ সময়, আপনারা কিন্তু সবাই কিন্তু জানেন। তো এই ঘরটা দিয়ে আমি কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে যাই। আর আমার মতো এটি আপনারা কে কে পারেন তাহলে আপনারা আমাকে কমেন্টে জানান। তো তারপরে এই যে এখানে আমি একটু হোল্ড করতেছিলাম দেখার জন্য যে এনিমিগুলো কোথায়। তো এখানে আমি দাঁড়িয়ে আসলাম, একটু জুম করতেছিলাম, দেখার চেষ্টা করতেছিলাম যে ও কোন দিক দিয়ে আসে। তো তারপরে এই যে এখান থেকে আমি একটু বের হলাম, একটুখানি বের হলাম দেখার জন্য যে এনিমিটি গুলো কোথায়। তো তারপরে যে এই পাশে আসার পরে আমি দেখতে পেলাম যে এখানে আমি দাঁড়িয়ে একটু দেখার চেষ্টা করতেছিলাম যে ওই পাশে কিন্তু অনেক সময় এনিমি থাকে। তো এখন কিন্তু ছিল না। তো ওই পাশে সব এনিমি কিন্তু একদিক দিয়ে এসে পড়েছে। তো এখানে কিন্তু আমার টিমমেট একজনকে কিন্তু ডাউন করে দেয় এবং আমি কিন্তু এখানে ওইখান থেকে নেমেই কিন্তু আমি এখানে একটুখানি ফেঁসে যাই বলতে পারেন আপনারা। তো তারপরে এই যে এখান থেকে আমি একটু জুম করার চেষ্টা করতেছিলাম, আমার কিন্তু চারদিকে এনিমি ছিল। তো আমি এখানে উকুন হয়ে একটুখানি নামলাম, নামার পরে দেখতে পাই এখানে একটা প্লেয়ার। তো আমার কিন্তু রিকল করে গানটা। তো আমি এই প্লেয়ারটাকে মারতে চেয়েছিলাম কিন্তু দূরের ওই প্লেয়ারটার গায়ে লেগে যায় এবং আমি কিন্তু এখানে মারা যায়। এই প্লেয়ারটা কিন্তু আমাকে মেরে দেয়। তো এখান দিয়ে কিন্তু আরো প্লেয়ার চলে আসে। তো এখানে আরো প্লেয়ার চলে আসার কারণে আমার এখানে কিন্তু ম্যাচটা কিন্তু আমরা হেরে যাই। তো ব্যাপার না, একটা দুটা ম্যাচ এরকম হারতেই হয়, এগুলো কোনো সমস্যা নেই। এই ম্যাচে কিন্তু আমি এমভিপি হয়েছিলাম, বাট মাত্র 2 কিল করে। এটা কিন্তু মানে কি বলবো, কোনো ইয়াই না, কিলি না। তো তারপরে এখান থেকে আমার এই যে ইয়াটা একটু মানে কমাইনি, আমার মাইনাস করাইনি। তারপরেও কিন্তু আহ এখান থেকে কিন্তু তারা কিন্তু আমি ব্যাক দেওয়ার আগে কিন্তু তারা আরেকটা রাউন্ড কিন্তু মানে আরেকটা ম্যাচ কিন্তু স্টার্ট দিয়ে দেয়। তো আরেকটা ম্যাচ স্টার্ট দিয়ে দেওয়ার কারণে কিন্তু আমি কিন্তু ব্যাক দিতে পারি না। তো তারপরে কিন্তু এখান দিয়ে আমি আহ ঘোরার এখানে একটা ইমোট মোড দিতেছিলাম। এখানে কিন্তু আমি একটা ইমোট মোড দিতে দিতে কিন্তু ম্যাচটা শুরু হয়ে যায়। তো ম্যাচটা শুরু হয়ে যাওয়াতে কিন্তু আমি এখান দিয়ে এই যে এই গানটা কিন্তু কিনে নেই। এই গানটা কিনে নেওয়ার পরে কিন্তু আমি এই যে এখান দিয়ে কিন্তু অনেক বেশি লাফালাফি করতেছিলাম। তো এখান দিয়ে অনেক বেশি লাফালাফি করতে 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 কিন্তু এখান দিয়ে এই যে আর কয় সেকেন্ড বাকি আছে আমার এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল না। তো আমি এখান থেকে একটুখানি প্র্যাকটিস করতেছিলাম। তো তারপরে এই যে প্র্যাকটিস করতে করতে কিন্তু আমি শুয়ে পড়েছি। তো তারপরে এই যে এখান থেকে আমার রাউন্ডটা ছেড়ে দেয় এবং আমি যে এখানে দেখুন এই যে এই মুভমেন্টটা আপনারা কি কি পারেন আমাকে কিন্তু কমেন্টে জানান এখনই। তো তারপরে এই যে এখানে একটু হোল্ড করার চেষ্টা করি। আমি সবসময় কিন্তু এই রাউন্ডটা এই জায়গাটায় পড়লে কিন্তু আমি এখানে একটু হোল্ড করার চেষ্টা করি, বাট এই দিক দিয়ে দেখলাম কোনো এনিমি নাই। তো এটা দেখে কিন্তু আমি এই যে এখানে এসে দাঁড়ালাম এই দিক দিয়ে দেখার জন্য যে এনিমি আছে নাকি। তো তারপরে এই যে এখান দিয়ে আমি এই প্লেয়ারটা কিন্তু একটুখানি হালকা পাতলা একটু ড্যামেজ দিই, বাট সে মরে না। তো আমি এখানে দাঁড়াতে এখান দিয়ে আরেকটা প্লেয়ার আছে, তো তাকে কিন্তু আমি হেডশট মেরে কিন্তু কি বলবো শুয়ে দিই। তারপরে যে এদিকে আরেকটা প্লেয়ার আছে তার কিন্তু পায়ে আমার এমটা লক হয়ে যায়, এই জন্য কিন্তু তাকে আর আমি মারতে পারি না। তো তারপরে এই যে এখান দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ম্যাচটা আর রাউন্ডটা কিন্তু আমি হেরে যাই। সরি, আমার কথা বলতে একটু সমস্যা হচ্ছে কারণ আমার ঠান্ডা লেগেছে। আপনারা সবাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। তো তারপরে যে এখান থেকে এই কিংফিশার গানটা আমি কিনে নেই। কেনার পরে এখান থেকে এই যে জুমিং জুম আউটটা আমি একটু প্র্যাকটিস করতেছিলাম। তো আমি কিন্তু ফিফথ ফিঙ্গারে খেলি, আপনারা কি অনেকে জানেন আবার অনেকে জানেন না, আপনাদেরকে বলে দিলাম আমি কিন্তু ফিফথ ফিঙ্গারে খেলি। তো আমি আপনারা কি কেউ কে আছেন এরকম ফিফথ ফিঙ্গারে খেলেন? তো যদি থাকেন তাহলে আমাকে একটু কমেন্টে কাইন্ডলি দয়া করে একটু কমেন্টে জানাবেন আপনারা। আহ, আর আমার ভিডিওটাকে লাইক করে কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে আমি কিন্তু এই প্লেয়ারটা ফলো মি করতেছিল, তো তার সাথে সাথে কিন্তু আমি যাচ্ছিলাম। তো আর কি যাওয়ার পরে এখান দিয়ে আমি একটু দেখার চেষ্টা করলাম এখান দিয়ে কোনো প্লেয়ার আছে নাকি। না, এখান দিয়ে কোনো প্লেয়ার ছিল না। বা তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে আমি একটু ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। তো আমি এখানে এই যে আসার পরে এই প্লেয়ারটার সাথে কিন্তু দাঁড়ালাম।
যে একটু দেখার চেষ্টা করতেছিলাম যে এখানে প্লেয়ার আছে নাকি। তো আমি এই যে এখান দিয়ে কিন্তু আসলাম, তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে আমাকে কিন্তু একটু হালকা পাতলা বলতে একটু ভালোই ড্যামেজ দিয়ে দেয়। তো এখানে কিন্তু আমি একটা প্লেয়ারের পাই, যে এখানে একটা প্লেয়ার আছে। এখানে আমি কিন্তু মেরিটা মেরেছি এবং সাথে সাথে আমার এখানে দেখিয়ে দিয়েছে যে এখানে একটা প্লেয়ার আছে, তাকে কিন্তু আমি ডাউন করে দেই। ডাউন করার সাথে সাথে আমি তাকে ক্লিয়ার করে দেই। ক্লিয়ার করার পর তার এই যে এখান থেকে লুট নিয়ে নেই। নেওয়ার পরে আমার কিন্তু এখানে একটা ভুল হয়ে যায়, আমি এখান দিয়ে আসার পরে আমি এখান থেকে নেমে গিয়েছিলাম। তো এটা কিন্তু আমার একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। তো এখান দিয়ে প্লেয়ার আসে, আমি কিন্তু ঝুঁকি তালে পরে মেরে নেমে গিয়েছিলাম। আমি যদি এখানে একটা মেডিকেট করতাম তাহলে কিন্তু আমি এখান থেকে মেডিকেট করে তারপরে যদি আমি রাশটা করতাম তাহলে কিন্তু আমি মারতে পারতাম। তো এখান থেকে একজনকে ডাউন করার পরে আমাকে কিন্তু ডাউন করে দেয়, এটা কিন্তু স্বাভাবিক। আমার কিন্তু এসপি ছিল না, তাই কিন্তু আমি এখানে মারা যাই। তো তারপরে এখানে জন্য চলে আসে, আমার এখানে রিভাইভ পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তো তারপরে আর কি আর করব, এখান থেকে আমি মারা যাই লাস্টে। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান থেকে কি বলবো, এখান থেকে কিন্তু আমার আহ, এই দ্বিতীয় রাউন্ডটা কিন্তু তারা নিয়ে নেয়, আমরা কিন্তু কিছুই করতে পারি না। তো এখানে কিন্তু একটা ট্রিক্স আছে, আপনারা কি জানেন সেই ট্রিক্সটা কি? তো আমি এখানে ইএমপিতে একটা হ্যামার মেরে ইএমপিটা কিনে নেই। তো তারপরে আমি একটু পরে বলতেছি ট্রিক্সটা কি, যে হেলমেট বেস এগুলো কিনে গ্লোয়াল মুলার কিনে কেনার পরে তারপরে কিন্তু এই যে এখন আপনাদেরকে আমি বলি। তো এখানে ট্রিক্সটা হলো, যারা আপনার থেকে উপরের র্যাঙ্কে থাকবে তাদের সাথে কখনো আপনারা ম্যাচ স্টার্ট করবেন না, তাহলে কিন্তু আপনারা ম্যাচটা হারার সম্ভাবনা হয়ে যায় কি বলবো 70%। আর যদি আপনার থেকে নিচের র্যাঙ্কের সাথে যদি আপনি ম্যাচ স্টার্ট করেন, তাহলে কিন্তু আপনার জিতার সম্ভাবনা হয়ে যায় প্রায় 80% বা 80%। তো আপনারা আপনারা আবার বলতে পারেন যে ভাইয়া আপনার তো এক সাইডে ছিল 13টা স্টার, আবার আরেক সাইডে ছিল হইলো গিয়া ডায়মন্ডের প্লেয়ার। তো এখানে আমার বিপত্তিটা, যেহেতু আমার প্রায় কাছাকাছি স্কোর। তো আপনারা বেশিরভাগ সময় চেষ্টা করবেন সিঙ্গেলি খেলার, আর আপনাদের যদি সেরকম টিমমেট থাকে ওটা তো আলাদা হিসাব। যদি টিমমেট যদি না থাকে র্যান্ডম প্লেয়ারের সাথে খেলবেন না, আমার এটা রিকমেন্ড থাকবে আপনাদের প্রতি। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখানে আমি কিন্তু মারা যাই একটা প্লেয়ারকে মারতে গিয়ে। এই প্লেয়ারটা কিন্তু ভালো খেলছিল, এই যে একজনকে সে ডাউন করে দেয়। তারপরে এখান দিয়ে যা আমাকে যে প্লেয়ারটা মেরেছিল সে আসে, তাকেও কিন্তু সে ডাউন করে দেয়, বাট তাকে পিছন থেকে মেরে দেয়। সে যদি এখানে একটা গ্লোয়াল মারতো পিছনে তারপরে, তাহলে কিন্তু সে আর কি রাউন্ডটা আনতে পারতো আমার যা মনে হয়। তো আপনাদেরকে যা বললাম আপনারা এটা একটু মেনে চলার চেষ্টা করবেন কাইন্ডলি দয়া করে। আপনাদের নিচের র্যাঙ্কের সাথেও স্টার্ট দিবেন, নিচের র্যাঙ্কের সাথে স্টার্ট দিবেন, বাট নিচের বলতে 1-2 র্যাঙ্ক পিছনে এরকম না। আপনার থেকে যে মনে করেন প্রায় মনে করেন আপনার যদি 20 স্টারে থাকে, তাহলে যার মনে করেন 1-2 স্টার এরকম আছে, কিংবা যারা ডায়মন্ডে আছে, আপনি যদি হিরোকে থাকেন যারা ডায়মন্ডে আছে, এরকম ভাবে এরকমদের সাথে স্টার্ট দিবেন। যদি আপনি যদি মাস্টারে থাকেন যারা হিরোইকে আছে বা ইলাইট হিরোইকে আছে, তাদের সাথে স্টার্ট দিবেন। তাহলে দেখবেন আপনি মানে কি বলবো একটু জিতার চান্স বেশি থাকবে আপনার। তো এখানে কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি প্রথমে একটা প্লেয়ার ঢুকেছে, তো তারপরে এখান দিয়ে আমি একটু হোল্ড করতেছিলাম। তো এখান দিয়ে একটা প্লেয়ার আসে, তো আমার টিমমেটকে কিন্তু মারার পরে আসে, তো আমি এখান থেকে কিন্তু তাকে কিন্তু এই যে ডাউন করে দেই। তো আমার টিমমেট কিন্তু তাকে ক্লিয়ার দিয়ে দিয়েছে। তো আমি কিন্তু কিলটার সাথে সাথে পেয়ে যাই। তো এখান থেকে কিন্তু আমি জানতাম জোন আসলে সে বের হতে বাধ্য 100%। তো তারপরে আমি এখান থেকে একটু হোল্ড করতেছিলাম দেখার জন্য যে প্লেয়ারটা কোন সময় আসবে। তো এখান দিয়ে কিন্তু জোনও চলে আসতেছিল, এই যে লাল ইয়ার চলে এসেছে আমার টিমমেটের উপরে, তার মানে সে বের হয়ে ফায়ার দিতেছে। তো আমার টিমমেটে কিন্তু একটু ফ্যানি ফায়ার দিয়েছে, এবং সে তার কিন্তু এখন কিন্তু যে করেই হোক বের হতেই হবে 100%। তো তারপরে সে বের হয় এবং আমি তাকে ভালো একটা ড্যামেজ দেই, বাট সে কিন্তু আবার বের হয়, আমি কিন্তু তাকে হেডশট মেরে কিন্তু ডাউন করে দেই। তো আমি এখান থেকে নিচে নেমে কিন্তু আমি উকুং হয়ে যাই, তো ইএমপিটা হাতে নেই। বাট এটাও কিন্তু আমার একটা ভুল ছিল, আমি খালি মাঠে চলে গিয়েছিলাম। তো তারপরে এখানে কিন্তু আমার উকুনটা শেষ হয়ে যায়, আর আমি কিন্তু একটা প্লেয়ারকে কিন্তু এখানে গোলাল মেরে দেই। তো আমার টিমমেটও এখানে ছিল। তো তারপরে কিন্তু আমি এখান দিয়ে যে কিন্তু রাশ করে কিন্তু আমার টিমমেটই কিন্তু তাকে মেরে দেয়। তারপরে আমি সাথে সাথে কিন্তু তাকে এই যে এখানে ক্লিয়ার করে দেই। তো ক্লিয়ার করার পর এখান দিয়ে আরেকটা প্লেয়ার আসে, এবং সাথে সাথে কিন্তু সে আমাকে একটা হেডশট মেরে দেয়। তো আমি কিন্তু ওপেনলি ঘুরতেছিলাম, আর আমার টিমমেট কিন্তু খুবই ভালো খেলে এবং তাকে কিন্তু মেরে দেয়। তো এইসব টিমমেট পড়লে কিন্তু ভালোই লাগে গাইস। তো কি আর বলবো, তারপরে এই যে এই রাউন্ডটা কিন্তু একটা রাউন্ড নিয়েছে, তাদের কিন্তু 3 রাউন্ড অলরেডি হয়ে গেছে। তো এখান থেকে কিন্তু আমি উৎপিকারটা নিয়ে নেই তার কাছ থেকে। তো তারপরে এখান থেকে হালকা পাতলা একটু লুট মুট কিনে তারপরে গানটাকে একটু ঠিক করে নিলাম। তো ঠিক করার পরে এখান দিয়ে আমি ঘুরতেছি ঘুরতেছি যে কোনটা রেখে কোনটা মারবো, কোনটা রেখে কোনটা মারবো। তো তারপরে এই যে এখান দিয়ে আমি কিন্তু এই যে একটা
এই যে আমার টিমমেটের উপরে কিন্তু জুম আউটটা কিন্তু একটু প্র্যাকটিস করতেছিলাম। তো এখানে এটা কিন্তু প্রচন্ড প্র্যাকটিস করতে হয়, কিন্তু একবার যদি এটা আপনারা যদি আয়ত্তে আনতে পারেন, আপনারা যেটা মারবেন ওটাই কিন্তু জুম করে যেটা মারবেন ওটাই কিন্তু হেডশট, জুম করে মারলে হেডশট, সেটা শর্ট রেঞ্জের গান হোক আর লং রেঞ্জের গান হোক, ওটাতে শুধু স্কোপ থাকলেই হবে। যেমন আপনারা দেখতে পান আমি কিন্তু বেশিরভাগ সময় ইউএমপি দিয়ে মারলেও কিন্তু আমার কিন্তু হেড লাগেই, ওটা যতই লাগুক। তো এখানে কিন্তু একটা আর কি কি বলবো একটা সিনকেট মতো তৈরি হয়ে যায়। এখানে কিন্তু এই দিক দিয়ে প্লেয়ার, পিছন দিয়ে প্লেয়ার, আমি কিন্তু একটা মেডি করতে করতে কিন্তু আমি এখান দিয়ে মারা যাই। তো মেডি করে আমি কিন্তু মারার আগে কিন্তু যেখান দিয়ে আমি কিন্তু মারা যাই, তো আমার উপরে কিন্তু রোবটটা ছেড়ে দেয়। বাট আমি কিন্তু এখানে কি বলবো রিভাইভ হয়েও গিয়েছিলাম, বাট তারপরে কিন্তু আমি কিন্তু আবার কিন্তু মারা যাই, গ্লোয়ালটা মারার পরে কিন্তু আমি মারা যাই। তো আমার টিমমেট কিন্তু একটা কিন্তু এখানে উঠে যায় এবং আমাকে কিন্তু রিভাইভ দিয়ে দিচ্ছে, সে কিন্তু আবার চলে যায়। তো তারপরে এই যে এখান থেকে ক্লিয়ার করে দেয় প্লেয়ার গুলোকে। তো ক্লিয়ার করার পরে কিন্তু আমার টিমমেট কিন্তু দুজনে মিলে কিন্তু এখানে উপরের প্লেয়ার গুলোকে মেরে দেয়। তারপরে কিন্তু এই যে এখানে একজনকে আগে রিভাইভ করে উঠায়, আর আমার কিন্তু অল্প একটু এসপি বাকি ছিল, তাহলে কিন্তু আমি মরে যেতাম। তারপরে কিন্তু আমার একটা টিমমেট এসে আমাকে কিন্তু রিভাইভ করে দেয়। তো রিভাইভ হওয়ার পর আমি সাথে সাথে একটা গ্লোয়াল মেরে আগে কিন্তু আমি কি বলে মেডিকেট করে নেই। তো মেডিকেটটা করার পরে মেডিকেট করে আমি কিন্তু এখান থেকে এই যে জোনও চলে এসেছে ইতিমধ্যে। তো আমার একটা টিমমেট কিন্তু ডাউনও হয়ে যায়, তো আমি এখান থেকে কিন্তু চলে যাচ্ছিলাম। তো এখানে আমার পিছনে প্লেয়ারটা ছিল, তো তাকে কিন্তু আমি অল্প একটু ড্যামেজ এবং এখান থেকে আমি কিন্তু গ্লোয়াল মেরে এই পাশ দিয়ে চলে এই যে এই বক্সটার এখানে আমি কিন্তু দাঁড়াই। আমার কিন্তু জানাই ছিল এখান দিয়ে জোন আসতেছে, তার কিন্তু এইদিকে আসতেই হবে যত কিছু করুক। তো সে এখানে আসে এবং আমি তাকে কিন্তু মেরে দেই। তো এইভাবে কিন্তু এই রাউন্ডটা কিন্তু আমি নিয়ে নিই। বাট দুঃখের বিষয় হলো এই ম্যাচটা কিন্তু আমি নিতে পারি না, এই ম্যাচটা কিন্তু আমাকে হেরে যেতে হয়েছিল। তো তারপরে কিন্তু আমি এই যে এখান দিয়ে বেসটাকে আপডেট করে নিই, তারপরে এখানে গ্লোয়াল কিনে নেই। তো এখানে এই যে কি বলে আপডেট মানে এটার নামটা আমি জানি না, সরি। তো তারপরে এই যে এখান থেকে কিন্তু আমি একটুখানি প্র্যাকটিস করতেছিলাম। তো প্র্যাকটিস করতে করতে তো এখানে ছেড়ে দিব আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমি এখান থেকে প্র্যাকটিস করতেছি, এটা কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার কথা। তো এই যে ছেড়ে দিয়েছে এবং আমি কিন্তু এখান দিয়ে চলে গেলাম। তো একটুখানি সামনে আগাচ্ছি, এখান দিয়ে এই যে এদিক দিয়ে গেলাম। তো এখানে কিন্তু আমরা হেরে গিয়েছিলাম, এখানে কিন্তু তারা কিন্তু ফুল স্কোয়াড মিলে কিন্তু এখানে কিন্তু রাশ করেছিল, আর আমার টিমমেট কিন্তু একজন কিন্তু আগেই কিন্তু চলে গিয়েছে, এই জন্য কিন্তু বিপত্তিটা ঘটে। তা আমি এখানে এই যে মারি ইয়াটা, তো সে কিন্তু রাশ করে এবং ওর তার উপরে কিন্তু পুরো স্কোয়াডটা রাশ করে দেয়। সে যদি এখানে আমাদের সাথে হোল্ড করতো তাহলে একটা করে আসতো আর মরতো, বাট সে কিন্তু আগে কিন্তু রাশ করে দেয়, এই জন্য কিন্তু সে মারা যায়। তারপরে আমি এখানে রাশ করার জন্য যাই, তো আমি এখানে ওপেন হই, বাট কোনো কাজেই দেয় না, পিছন থেকে কিন্তু আমাকে মেরে দেয়। আমি এখানে একটুখানি দাঁড়িয়েছিলাম, আমার টিমমেট কিন্তু সবাই মারা যায়, আমি কিন্তু একাই বেঁচেছিলাম। তো আমি এখানে একজনকে মারার জন্য বের হই, এখানে তিনজন ফুল স্কোয়াড চলে আসে। তো আপনারা দেখতে পেলেন এই ম্যাচটা কিন্তু আমি হেরে যাই। তো পরপর কিন্তু আমি দুইটা ম্যাচ এরকম ভাবে হেরে গিয়েছি। তো তারপরে কিন্তু আমি এখান থেকে বের হয়ে আমি কিন্তু সবার আগে কিন্তু আমি কি বলে ওটাকে তাদের গ্রুপ থেকে কিন্তু আমি আগে লিভ নেই। তো তাদের গ্রুপ থেকে কিন্তু আমি বের হয়ে যাই। তো এই যে লবিতে চলে আসছি, তো আমি সবার আগে কিন্তু তাদের গ্রুপ থেকে বের হয়ে আমি কিন্তু আবারও কিন্তু আমার টিমমেটটাকে কিন্তু একটুখানি রিকোয়েস্ট দিতেছিলাম। তো আপনারা আমাকে দুঃখিত, আমাকে একটু ক্ষমা করবেন, আমার নাকটা একটু সমস্যা, তো মানে একটু ঠান্ডা লেগেছে, এর জন্য কিন্তু ভয়েস দিতে একটুখানি কষ্ট হচ্ছে। তো যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, ধন্যবাদ। তো তারপরে কিন্তু এই যে আমার একটা টিমমেটকে ডাক দিয়ে সে আসে এবং তার কিন্তু একটু সময় স্বল্পতা ছিল, তাই সে আবার চলে যায়। তো আমি এখানে সিঙ্গেলে আবার ম্যাচ স্টার্ট দিয়ে দিই। তো এখন আপনারা দেখতে পারবেন, এতক্ষণ কিন্তু আপনারা দেখলেন যে ডাবল ম্যাচ স্টার্ট দেওয়ার পরে কি অবস্থা। তো আমি এখান থেকে এইগুলো একটু ক্লাইম করার চেষ্টা করতেছিলাম, কারণ আমি 2 দিন পরে কিন্তু গেমে ঢুকলাম। তো গেমে ঢোকার পরে কিন্তু এগুলো একটু ক্লাইম করতেছিলাম দেখার জন্য যে এখানে কি অবস্থা, কি আছে আসে বিষয়। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে আমি কিন্তু ঘুরতেছিলাম। তো এই যে এখানে কি বলে এটাকে, এই যে 25 সেকেন্ড লেগেছিলাম, আর 25-30 সেকেন্ড যে এখানে লাগে আমার ম্যাচটা স্টার্ট হতে। এই জিনিসটা কিন্তু দেখলাম, এই জিনিসটা কিন্তু মারাত্মক ছিল। তো এই যে আমার ম্যাচটা কিন্তু ঢুকিয়ে দিয়েছে আমাকে ম্যাচে। তো ম্যাচে ঢুকানোর পরে এখান থেকে আমি গানটা কিনে নিলাম সর্বপ্রথম, আর আমি কিন্তু সবসময় এই গানটা কিন্তু চালাই, আপনারা কিন্তু অনেকেই জানেন। তো তারপরে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আমি এই যে প্র্যাকটিস করতেছিলাম, উড়াধুরা প্র্যাকটিস করতে হবে। যত প্র্যাকটিস তত মনে করেন আপনার কি বলে তত ভালো গেম প্লে।
প্র্যাকটিস কিন্তু আপনাকে মাস্ট বি করতেই হবে। আপনি যত কিছুই করেন না কেন আপনাকে প্র্যাকটিস অবশ্যই করতে হবে। তো এখনই আপনার রেজাল্টটা দেখতে পাবেন। আমি এতক্ষণ তাদের সাথে খেলতেছিলাম। তো কিন্তু আমি কিন্তু করে মানে একটা ম্যাচও বুইয়া করতে পারতেছিলাম না, হারতেছিলাম। তো এখানে আপনারা দেখুন, এখন আমি কিন্তু এখানে সিঙ্গেল ম্যাচ স্টার্ট দিয়েছি। তো এখানে এসে আমি একটু হোল্ড করার চেষ্টা করলাম, বাট এখানে প্লেয়ার ছিল। তো তারপরে এখানে একটা প্লেয়ার ছিল, তাকে কিন্তু আমি মারার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে কিন্তু মরলো না। তো আমি কিন্তু এখান থেকে একটা প্লেয়ারকে কিন্তু ক্লিয়ার করে দিলাম, তার উপরে কিন্তু রোবট মেরেছিল। তো এখান দিয়ে আমি কিন্তু মারা যাই। তো আমার এখানে তো গানটা একটু রিকল করে, এই জন্য কিন্তু আমি মারা যাই। তো পিছন থেকে হালকা ড্যামেজ খেলাম, তো এখানে উপুং হওয়ার পরেও কিন্তু আমার এই যে গানটা রিকল করে, তাই কিন্তু আমি কিন্তু এখনো মারা গিয়েছিলাম। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে কিন্তু আমি এখানে মার্ক করে দিই প্লেয়ারটাকে। তো প্লেয়ারটা এদিকে আসে। তো তারপরে আমার এই যে এখানে কিন্তু দুইটা টিমমেট বেঁচে ছিল। তো একজন কিন্তু এই যে একজনকে কিন্তু একজনকে কিন্তু সে কিন্তু কি বলে ডাউন করে দিয়েছিল, এবং আরেকজনের কিন্তু এসপি ছিল কম। তো এই প্লেয়ারটা কিন্তু মানে যে আগে যে প্লেয়ারটা ছিল, প্লেয়ারটার নামটা আমার পরে, তা কিন্তু এই যে এসপি একদমই কম, সে কিন্তু এখানে রাশ করে দেয়। এবং এই যে আমার এই টিমমেটটা কিন্তু তার উপর কিন্তু রোবটটা ছেড়ে দেয়, এবং সে নিজে কিন্তু রাশে চলে আসে, এবং একাই কিন্তু দুইটা প্লেয়ারকে এই যে একটাকে ভালোই ড্যামেজ দিয়ে দিয়েছে। এবং তার পিছু পিছু সে কিন্তু এই যে এই দিক দিয়ে ঢুকে, দেখুন আপনারা তার আইকিউটা। তারপরে কিন্তু সে কিন্তু এখানে মেরে দেয়, এবং আমি কিন্তু তাকে লাইক দিয়ে দেই। সে কিন্তু খুব ভালো খেলে, আপনারা দেখতে পারবেন এই পুরো ম্যাচটাতে সে কিন্তু অনেক ভালো খেলেছে। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে আমি এই ইয়াটা কিনে নেই, এই যে এটার নামটা জানি কি, ম্যাকটেন। হ্যাঁ, ম্যাকটেনটা কিনে নেই। ম্যাকটেনটা কিনে তারপরে এই যে এখান থেকে জুমিং জুমারটা আবার প্র্যাকটিস করতেছিলাম। এই এই জিনিসটা করতে হলে আপনাদের কিন্তু অনেক বেশি প্র্যাকটিসের প্রয়োজন, অনেক বেশি। প্রায় প্রতিটা ম্যাচে এরকম ভাবে প্র্যাকটিস করবেন। প্র্যাকটিস করলে আপনার এই জিনিসটা করতে পারবেন। তাও এই যে এবার কিন্তু হলো, এই যে দেখুন এই মুভমেন্টটা কে কে করতে পারেন আমাকে কমেন্টে জানান। আপনারা যারা যারা পারেন তারা তো পারেনই, আর যারা পারেন না তাদেরকে আমি একদিন অন্য একটা ভিডিওতে শিখাবো ইনশাআল্লাহ। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে কিন্তু আমি কি বলে এটাকে, আহ আহ এই যে এখান দিয়ে আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু হোল্ড করার চেষ্টা করলাম। তো আমি কিন্তু এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ যাবত। তো এই যে এখান দিয়ে কিন্তু আমি নিচে নেমে গেলাম, তো প্লেয়ার গুলোকে দেখার জন্য। তো ওইখান থেকে কিন্তু আমি প্লেয়ার পেলাম না। তো এই যে নিচে থেকেও কিন্তু আমার একটা টিমমেটকে কিন্তু ডাউন করে রেখেছিলাম। আমি কিন্তু এখান দিয়ে আস্তে করে গিয়ে তাকে কিন্তু রিভাইভটা করতে যাবো, এমন টাইমে কিন্তু আরেকজন তার উপর কিন্তু রোবটটা ছেড়ে দিয়েছে। যে এখান দিয়ে কিন্তু আমি একজনকে এই যে হেডশট মেরে দিয়ে আপনারা দেখতে পারেন, তো তাকে কিন্তু আমি ক্লিয়ার করে দিই, এবং এখান দিয়ে কিন্তু আরেকটা প্লেয়ার আসে, তাকে কিন্তু রিকল করে হালকা, আমি হয়ে থাকে কিন্তু যে হেডশট মেরে দিই। তো আপনারা এই যে দেখতে পেলেন কিরকম বট বট প্লেয়ার পড়তেছে। তো এটাই কিন্তু এই যে পার্থক্যটা আপনাদের কিন্তু আমি চোখের সামনে কিন্তু একদম দেখিয়ে দিলাম যে এখানে কি পার্থক্যটা। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান থেকে আমি আমার পছন্দের ইএমপিটা কিনে নিলাম, কিংফিশারটা ফেলে দিয়ে আমি ইএমপিটা কিনে নিলাম। কারণ ইএমপি হলে ভাই আর কিছু লাগবে না। ইএমপিতে কিন্তু আমি একটা হ্যামার মেরে দিলাম, কারণ আমার কাছে হ্যামার মারা ছাড়া কিন্তু লাগে। আমি এমনি তো ইএমপি চালাতে পারি, বাট হ্যামার মারলে একটু ভালো লাগে। তো এটা কিন্তু আমি 2 লেভেল করে নিলাম। তারপরে আমি এই যে আমি সবসময় আপনারা একটা টিপস বলি, আপনারা কিন্তু এই রুমটা দিয়ে ঢুকবেন না, এই পাশের এই বিল্ডিংটা দিয়ে ঢুকবেন সব সময়। বেশিরভাগ সময় দেখবেন কি এদিক দিয়েও প্লেয়ারটা আপনি মারতে পারতেছেন, ওই দিক দিয়েও মারতে পারতেছেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের দুই দিক দিয়ে লাভ হবে। তো এই যে এখানে আমি আসলাম দেখার জন্য প্লেয়ার গুলোকে। তো এই যে এখানে কিন্তু প্লেয়ার ছিল না, এখানে আপনারা হোল্ড করবেন। তো এখান দিয়ে অবশ্যই প্লেয়ার আসবে আপনার টিমমেট যদি এখানে, আমি কিন্তু বুঝে ফেলেছি আমার টিমমেটকে যেহেতু এখানে নক করেছে, তো তার মানে সে ক্লিয়ার দিতে অবশ্যই আসবে। সে কিন্তু একটু চালাক ছিল, দেখুন সে কিন্তু গ্লোয়াল মেরে দিয়েছে। বাট গ্লোয়াল মারলে লাভ কি, আমি কিন্তু তার থেকে বড় চালাক বলতে পারেন। সে গ্লোয়াল মেরে দিয়েছে, আমি কিন্তু অপেক্ষা ছিলাম সে কখন ক্লিয়ার দেওয়ার জন্য বের হবে। তা আমি কিন্তু এই যে তাকে কিন্তু একটা ভালো পরিমাণে একটা ড্যামেজ দিয়ে দেই। তো এখানে কিন্তু প্লেয়ার ছিল, আমি কিন্তু এই যে হেডশট মেরে তাকে মেরে দেই। তো এই যে দেখেছেন, এটাই হলো গিয়ে এখানে বসার সুবিধা। আপনারা কিন্তু আপনার টিমমেটকে সাপোর্টও দিতে পারবেন, প্লাস হলো গিয়ে দূরের এনিমি গুলোকে মারতে পারবেন, কিন্তু ওইখানে বসে কিন্তু আপনি এটা পারবেন না। তো তারপরে এখানে আমি এই যে নেমে উপুং হয়ে যাই। তো পিছনে কিন্তু প্লেয়ার ছিল, এই রুমের ভিতরে একটা প্লেয়ার ছিল, আমি কিভাবে মরে যাই আমি বুঝতেও পারলাম না। তো তারপরে এই যে এখানে আমার টিমমেটটা কিন্তু চলে যায়, এখানে একটা এনিমিও ঢুকে পড়ে। তো আমি এখানে জোনে মারা যাই। তো জোনে মারা যাওয়ার পরে কিন্তু এই যে আমার এই টিমমেটটা কিন্তু আমি বললাম যে ভালো খেলেছে, কিন্তু এই যে এদিক দিয়ে আসে এবং একটা একটা শট মারে, মরে নেই। তো এখানে আগে কিন্তু তাকে ক্লিয়ার দিয়ে দেয়, এবং আরেকজনকে কিন্তু সে ডাউন করে দেয়। তো ডাউন করার পরে এখান দিয়ে আরেকজন বের হয়, তো তাকে কিন্তু সে এই যে একটা শট মারে এবং মেরে দেয়।
মারার পরে কিন্তু এই যে আমাদের কিন্তু 3 রাউন্ড নিয়ে নিয়ে আমরা, তাদের কিন্তু এখনো 0। তো বললাম না আমার এই টিমটা কিন্তু আসলেই ভালো খেলে। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে আমি আবার ইউএমপিটা কিনে নেই, তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে কিন্তু আমি গ্লোয়াল কিনে নেই এবং হেলমেট বেস কিনে নেই। কেনার পরে কিন্তু এখান দিয়ে আমি অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতেছিলাম। তো তারপরে এই যে আবার আমি এখানে জুমিং জুমারটা প্র্যাকটিস করতেছি। প্র্যাকটিস করতে করতে কিন্তু এই যে আমি কিন্তু অনেক বেশি একটু বেশি প্র্যাকটিস করতেছিলাম। তো তারপরে এই যে এখান থেকে আমি ঘুরতেছি আর করতেছি। তো তারপরে এই যে ম্যাচটা ছেড়ে দেয়, রাউন্ডটা ছেড়ে দেয়, ম্যাচ বলে ভুল বলে দিলাম। তো এখান থেকে কিন্তু রাউন্ডটা ছেড়ে দেয় এবং আমি কিন্তু এখান দিয়ে কিন্তু ওই টিমমেটটার সাথে সাথে কিন্তু আমি যাচ্ছিলাম দেখার জন্য যে প্লেয়ার গুলো কই। তো এখানে কিন্তু একটা প্লেয়ারের আমি উপস্থিত দেখতে পাই। তো তারপরে কিন্তু এই যে এখান দিয়ে আমি কিন্তু বুঝতে পারি এখানে একটা প্লেয়ার আছে। তো আমি এখান দিয়ে ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। এই পাশে কিন্তু একটা প্লেয়ার ছিল। তো আমি কিন্তু এসে কিন্তু তাকে হেডশট মেরে ডাউন করে দিই এবং আমাকেও কিন্তু সাইড থেকে মেরে দেয়, বাট আমার এখানে টিমমেট ছিল, সে কিন্তু আমাকে রোবটটা মেরে দেয় এবং আমি কিন্তু এখান থেকে রিভাইভ হয়ে যাই অটো। তো তারপরে আমি এখান দিয়ে একটু ঘুরে আমি যে এখানে এসে আমি একটু মেডিকেট করে নিলাম, যে একটুখানি মেডিকেট করে নিতেছিলাম। তো এখানে দেখতে পেলাম আমার একটা টিমমেটকে কিন্তু অলরেডি তারা কিন্তু ডাউন করে দিয়েছে। তারা কিন্তু এখনো 3 জন বেঁচে ছিল। তো আমি এখান থেকে ভালো পরিমাণে একজনকে ড্যামেজ দিয়ে দেই, বাট এখানে আমি রাশ করতে যাবো এমন সময় সে কিন্তু এখানে ওটাকে কি বলে মেরে দেয়। সে কিন্তু গ্লোয়াল মারার পরে আমি কিন্তু এখান দিয়ে ঘুরে চলে আসি এবং তাকে কিন্তু আমি মেরে দিয়েছিলাম প্রায়। তো আমি এখানে মার্ক করে দিই এবং আমার টিমমেট কিন্তু এখানে চলে আসে এবং সে কিন্তু তাকে মেরে দিয়েছে এবং আমাদের কিন্তু এই ম্যাচটা বুইয়া হয়ে যায়। তো আহ আজকের মতো এখানে কিন্তু মানে কি বলবো, সে কিন্তু এমভিপি হয়ে যায়। তো এটা জানা কথাই, সে সব থেকে বেশি কিল করেছে সেই তো এমভিপি হবে। তো আজকের মতো ভিডিও এইটুকুই। তো আপনার ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।